بلٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ پاکستان کو چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں اس سے متعلق کہ پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کو چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کو سہارا مل گیا ہے۔ پاکستان کو چین سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ دوست ملک چین ایک بار پھر پاکستان کی مدد کو پہنچا ہے۔ دوست ملک چین سے پاکستان کو 2 ارب 30 کروڑ ڈالر مل گئے ہیں۔ چین کی طرف سے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ چین کی جانب سے رقم ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کی امید بھی واضح ہے۔ وزیراعظم کا بڑی صنعتوں پر 10% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ سالانہ 15 کروڑ روپے کمانے والوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ معاشی ٹیم کے اجلاس کی صدارت کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کہا فرٹیلائزرز، انرجی اینڈ ٹرمینل سیکٹرز پر 10% سپر ٹیکس لگے گا۔ ٹیکسٹائل، بینکنگ انڈسٹری، سگریٹ انڈسٹری پر بھی 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ کہا جان لگائیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، پاکستان معاشی خود مختاری کی طرف بڑھے گا۔ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، اور ان میں یہ شعبے شامل ہیں: سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمینل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ اس کے علاوہ کیمیکلز اور بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ ان ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے جان لڑائی ہوتی، حکومت آئے اور جائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ اور پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قوم کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہا شوگر، سیمنٹ، کھاد، آئل، LNG ٹرمینل سمیت 13 بڑے شعبوں پر 1 سال کے لیے 10% سپر ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیراعظم اور اپنی کمپنیوں پر بھی ٹیکس لگایا ہے۔ بہزاد سلیمی کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے قوم کو پاکستان کے ڈیفالٹ نہ ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ بولے عمران خان ملک کو ڈیفالٹ کی نہج پر لے گیا تھا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ خوشخبری دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے 13 مختلف بڑے شعبوں پر 1 سال کے لیے 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ جو ہم نے ٹیکس لگائے، اور میں ابھی تھوڑی سی تفصیل دوں گا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب کر کے تفصیل دی ہے۔ جو ہم نے ٹیکس لگائے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، کنسمپشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جو غریب لوگوں کے اوپر ڈسپروپورشنٹلی پڑتا ہے۔ ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائے، اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے۔ مفتاح اسماعیل نے اعتراف کیا کہ پٹرول مہنگا کرنے سے سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ عمران خان کی جانب سے عوام کو ورگلانے کے باوجود لوگ باہر نہیں نکلے، اس پر عوام کے مشکور ہیں۔ ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا، سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا، ہمارے میڈیا نے بہت ساتھ دیا، صحافی لوگوں نے ساتھ دیا، اینالسٹ نے ساتھ دیا، اور انہوں نے یہ صحیح مانا کہ ہاں اس وقت حکومت اس قسم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ ٹیکس کا ہدف 7,004 ارب سے بڑھا کر 7,400 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا۔ بہزاد سلیمی، نیوز 1، اسلام آباد۔ ہمارے لیے قدم قدم پر مائنز بچھائی گئی، ہم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے سری لنکا بن جائے گا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا انشاءاللہ بہت جلد حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ پاکستان ڈوب رہا تھا، دیوالیہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میلٹ ڈاؤن تھا، لوگ کہتے تھے سری لنکا بن جائے گا۔
ये इसकी कंसिस्टेंसी है और प्राइम मिनिस्टर का हौसला है और ये तमाम जो पार्टियां हमारी कोलिशन की उनका हौसला है कि उन्होंने बंद बांधे रखा इसके आगे। हौसला ना हमने हारा, हमारे लिए कदम कदम पे जो है माइंस बिछाई गई थी। कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। अफसोस है IMF और दोस्त ममालिक ने हमसे गिला किया, एतमाद का फुक़दान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा है, हमने IMF को यकीन दिलाने की कोशिश की कि गुज़श्ता हुकूमत ने वादा खिलाफी की थी, हमने नहीं। आज बजट भी समेटना है, लेकिन आसिफ जरदारी की वालदा के इंतकाल के बायस अरकान की हाजिरी कम है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो एजेंसीज जिनसे हमने फंडिंग करानी थी, जिस तरह IMF हो गया या बाकी ममालिक या दोस्त ममालिक, उनका जो सबसे बड़ा गिला था वो ये था कि डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये पुरानी गवर्नमेंट थी, ये हमने आपसे वादे करके वादा खिलाफी नहीं की। आज बहुत से मेंबरान ने मुझसे इजाजत ली, आज चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर की वाइंड अप स्पीच थी। मेजर आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल हैव गॉन ऑलरेडी टू नवाब शाह, और प्रेसिडेंट जरदारी साहब की वालदा साहबा का जो इंतकाल हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर शौकत तरीन ने काबिल-इस्बाक इलेक्शन को मुल्की बका और सालमियत के लिए आखिरी ऑप्शन करार दिया है। कहा, हुकूमत का SRO के जरिए सुपर टैक्स आयद करना मुल्की मईशत के लिए तबाह कुन है। कराची प्रेस क्लब में साबिक वफाकी वजीर शौकत तरीन और मुज़म्मिल असलम ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के SRO को मुस्तरद कर दिया है। शौकत तरीन ने कहा कि एक माह में 3 बजट पेश करना हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास इस वक्त अगर आप देखें तो वो अफराद ज़र जो है उससे जो है डेट सर्विसिंग जो 3,900 बिलियन की बात कर रहे हैं वो 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी। वो बहुत बड़ा होल होगा। इसका मतलब एक और बजट आएगा, IMF फोर्स करेगा इनको। मुज़म्मिल असलम ने मजीद कहा कि SRO की खबर से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। 10 हफ्तों में मुल्क की ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में 3.2 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। SRO मुल्क को तबाह कर देगा। 10 हफ्तों में हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 3.2 अरब डॉलर से गिरे। ये बार बार लॉलीपॉप दे रहे हैं, चाइना से 2.3 अरब डॉलर है, उससे ज्यादा तो खर्च कर लिए। साबिक वफाकी वजीर शौकत तरीन ने मौजूदा हुकूमत के पेश करदा SRO को खूनी करार दे दिया है, जिसके बाद महंगाई का नया तूफान बर्पा होगा। हुकूमत ने जो ऐलानात किए, बजट तो आज मुकम्मल हुआ है। बजट के ऐलानात वजीर आजम ने असम्बली से बाहर बैठकर किए हैं। वजीर आजम में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि असेंबली के फ्लोर पर जाकर ऐलानात करते। बहस के लिए 14 दिन ना दिए तो ये बजट अदालतों में चैलेंज हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का शदीद रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इनके इक़दामात देकर दावा है आइंदा 6 माह में बेरोजगारी में इजाफा होगा। 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नजर भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर जाके इसको पेश करते। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि बजट के मेजर जो हैं वो बाहर बैठ के एक कमरे के अंदर बैठ के वजीर आजम अनाउंस कर रहा है, बजाय कि कौमी असेंबली के फ्लोर पे। ये पाकिस्तान की तारीख में फिर ये पहली दफा वाकया हुआ है कि किसी ने बैठ के असेंबली के अंदर नहीं बल्कि बाहर से बैठ के बजट का ऐलान कर दिया। अभी जिस तरीके से इन्होंने हैंड ब्रेक खींची है ना, जिस शरह सूद बढ़ाए, अब टैक्स लगाया है, आप आगे देखिएगा अगले 3 से 6 माह के अंदर तेजी से मईशत सुकड़ती हुई आपको नजर आएगी और आपको बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आएगी। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 2 माह से इम्पोर्ट से भी कम है। गरीब महंगाई सिमर गया। IMF का हुक्मनामा नहीं आया, पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी गरीब को मार देगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, लिखा जुलाई में बिजली, सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। शेख रशीद ने लिखा, मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। सवाल किया, राना सनाउल्लाह नए आर्मी चीफ की तारीख किस हैसियत में दे रहे हैं।
کراچی میں MQM پاکستان کے رہنما عامر خان اور سعد رفیق کی نیوز کانفرنس. عامر خان نے کہا خواجہ سعد رفیق کو خوش آمدید کہتے ہیں, مختلف اوقات میں مشاورت کے دور چلتے رہتے. سعد رفیق بولے کراچی سرکولر ریلوے دکھتی رگ بن چکی ہے. وزیر اعظم دورہ چین میں KCR کا معاملہ اٹھائیں گے, KCR کو فاسٹ ٹریک پر ڈالیں گے, MQM کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل حل کریں گے. MQM سے ماضی میں اختلافات رہے ہیں. بہترین استقبال پر MQM قیادت کا مشکور ہوں. MQM کے لوگ سمارٹ اور پڑھے لکھے ہیں. ریلوے کا ادارہ ہے, اس میں KCR کے اوپر خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت ہے اور فوری طور پر جتنی جلدی ممکن ہو سکے کراچی کے لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کریں اور KCR کا جو پروجیکٹ ہے اس کو تیزی سے تکمیل کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. کمیٹی والی بات ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی بنے, یہ خالد بھائی نے بات کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں منوان قبول ہے. اور میں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کروں گا اور فوراً ہم ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دیں گے. انفارمل موجود ہے, اس کو فارمولیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. KCR جو ہے یہ ایک بڑا اب کہہ لیں ڈوبتی رگ بن چکی ہے کہ بھائی یہ ہو کیوں نہیں رہا, اس میں کیا رکاوٹ ہے. یہ CPEC پروجیکٹ ہے اور یہ CPEC پروجیکٹ پچھلے دور میں رجسٹرڈ ہو گیا تھا. یہ اگر بیچ میں یہ 4 سالہ تجاوزات نہ آتی اور کام ہوتا رہتا تو کب کا کام شروع ہو کے اب سال 6 ماہ بعد یہ چلنے والا کام ہوتا. تو بہرحال سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی دیکھنا ہے, انشاءاللہ ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بنے گا کیسے. تو یہ بالکل بنے گا انشاءاللہ, ٹاپ پرائیورٹی پہ بنے گا. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا وزٹ ہوگا چائنا میں, اس پہ یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ بنے گا CPEC کے نیچے, وہی اس کو بنا سکتے ہیں آ کے, اور یہ اسی ماڈل پہ بن سکتا ہے جس ماڈل پہ اورنج ٹرین بنی ہے لاہور میں اور سکسیسفلی چل رہی ہے, یا پوری دنیا میں جو میٹرو ٹرینز بنی ہیں. سابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا نے عمران خان کے سیاسی انجینئرنگ سے متعلق الزامات مسترد کر دیے. کہا اس معاملے پر کمیشن یا کسی بھی اوپن میڈیا فورم پر عمران خان کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہو. ایک جھوٹے شخص کے الزام کا جواب دینا اپنی حد تک سمجھتا ہوں. 4 مئی کو اس معاملے پر کمیشن بنانے کے لیے انٹرویو پر قائم ہوں. عمران خان کو کبھی فوج کو متنازع بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. دوبارہ ایسا الزام لگایا تو عمران خان کے خلاف عدالت میں جاؤں گا. عمران خان 4 سال وزیر اعظم رہے لیکن کسی فورم پر یہ معاملہ نہیں اٹھایا. اب دوبارہ یہ معاملہ اٹھا رہا ہے. عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے کہ فوج کو متنازع کرے. انہوں نے اور کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. یہ انتہائی لاغو قسم کا الزام ہے ایک جھوٹے شخص سے. میں اس کو اپنی حد تک سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی دوں, مگر چونکہ اس نے یہ قوم کے آگے اٹھایا ہے یہ پوائنٹ, تو میری اس کو دوبارہ آفر ہے کہ جو میں نے 4 مئی کو انٹرویو دیا تھا کہ کمیشن بنا لیتے ہیں. 4 سال چپ رہنے کے بعد 4 سال وزیر اعظم رہا ہے یہ, تو اس نے کہیں بھی یہ چیز نہیں اٹھائی, اب دوبارہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا مان جیسا ادارہ جو ہے اس کو کنٹروورشل کرے. یہ شخص کبھی بھی آرمڈ فورسز کی فیور میں نہیں تھا, یہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا. یہ اب چونکہ آرمڈ فورسز نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس جگہ پہ ایلیگیشن لگاؤں. اب اگر یہ بولا تو میں اس کو کورٹ میں بھی لے جاؤں گا, میں اس کو دوسرے فورم پہ بھی لے جاؤں گا, کیونکہ اس شخص نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ ہر ایک پہ الزام لگاتا ہے مگر کسی جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے مارے کراچی والوں کے لیے بجلی مزید مہنگی ہو گئی. نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے بجلی 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے. نیپرا نے اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیپرا نے 14 جون کو FCA پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. اضافے کا اطلاق صرف جولائی کے ماہ کے بلوں میں ہوگا. اطلاق 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں پر نہیں ہوگا. ملک بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں. ایک ہفتے میں 32 اشیاء کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا. دالیں اور انڈے پیاز کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. دائرہ شماریات نے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ نیوز 1 راحیل حسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راحیل حسن, بتائیے گا کن کن اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے, مہنگائی میں کمی کے جو حکومتی دعوے ہیں وہ سب اب منہ چڑھانے لگے ہیں, کیونکہ مسلسل جو مہنگائی کی حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, شمار آ رہے ہیں,
उसमें महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 28.05 की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई की जो मजमूई शरह है वो पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में प्याज 4 रुपये 9 पैसे, दाल मूंग 9 रुपये 2 पैसे, दाल माश 12 रुपये 77 पैसे, दाल मसूर की फी किलो कीमत में 11 रुपये का इजाफा हुआ है। 5 लीटर जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 122 रुपये का इजाफा हुआ है और 5 किलो कुकिंग ऑयल की जो कीमत है वो 2770 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से एक हफ्ते में ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 21 रुपये और 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 24 रुपये और दूध की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 3 पैसे, फी दर्जन जो अंडे हैं उनकी कीमत में 7 रुपये 19 पैसे तक का इजाफा हुआ है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में सिर्फ 4 अशिया ऐसी हैं जिसकी कीमतों में कमी देखी गई है और 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए राहील। लाहौर ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली सलमा भट्ट की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। सलमा भट्ट बुखार में मुब्तला थी और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हुई। तफसीलात अब्बास हादी की रिपोर्ट में। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 44 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में हुकूमती बजट पर बहस हुई। पंजाब असम्बली में बड़ी कानून साजी। सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतअद्दिद मराद के खात्मे का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने साबिक वज़ीर आला की मराद के हवाले से उस्मान बुज़दार हुकूमत की तरमीम कानूनी बिल के जरिए मुतफ़िका तौर पर खत्म कर दी। इजलास में पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल 2022 के जरिए वज़ीर आला और वज़रा की 2019 की मुराद बहाल कर दी गई। PTI हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला के नए एलीट की 2 गाड़ियां और 17वां ग्रेड से ऊपर 2 अफसरों समेत मजमूई तौर पर 5 अफसरों की तैनात की मंजूरी दे दी। हालिया तरमीम के बाद साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मराद का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। ऐवान ने बिल के जरिए ऐवान इकबाल में होने वाले पंजाब असम्बली के बजट इस्लाह की कानूनी हैसियत की तौसीह कर दी। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली सलमा भट्ट की अचानक तबीयत खराब हो गई और रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम करके उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। सुन रहा हूँ कि लश्कर कुशी की मंसूबाबंदी की जा रही है। सूबे के अवाम के खिलाफ कोई कदम उठा तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बनी गाला में बैठे शख्स की अना की तस्कीन नहीं हो रही। ऐवान इकबाल में हुकूमत का बजट इजलास। वज़ीर आला पंजाब का इज़हार ख्याल। हमजा शहबाज ने इमरान खान पर खूब तनकीद की। कहा कि गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में KP पुलिस हथियारों से लैस थी। पंजाब पुलिस के पास एक गोली भी नहीं थी। दोबारा लॉन्ग मार्च करने पर PTI को तंबीह भी की। हमजा शहबाज का कहना था कि सूबे के अवाम के खिलाफ कोई कदम उठा तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई लाइव एमिनेशन की एक गोली उनके पास नहीं थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। फिर कौन उस जो डेजिग्नेटेड जो जगह थी वहां से D चौक की तरफ गया? फिर क्या कौम ने देखा नहीं कि ग्रीन बेल्ट पर आग लगी हुई थी? हमजा शहबाज ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के आईनी किरदार पर उंगली उठाई और बजट में अवामी रिलीफ के मंसूबे भी गिनवाए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बतौर आइन शिकन सदर याद रखा जाएगा। 55 अरब रुपए से तमाम यूनियन काउंसिल्स को फंड्स दिए जाएंगे। जब आइन और कानून ने उसको रोका, उसने आइन और कानून की बात मानने से इनहराफ किया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वक्त आएगा, आपका भी एहतसाब होगा, लेकिन तारीख आपको हमेशा एक आइन शिकन सदर के नाम से याद करेगी। अलवी साहब आपको हमेशा। ऐवान में पंजाब मिनिस्टर्स तरमीमी बिल, असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटरीट सर्विसेज बिल, असम्बली ऑफ पंजाब प्रिविलेज बिल और पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 भी मंजूर किए गए। इजलास 23 जून दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून कानून साजी पर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रही है। इख्तिदार की निचली सतह पर मुंतखली जमहूरियत की मजबूती के लिए लाजिम है। अवैस लखारी की पंजाब के सूबाई वज़रा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा, मुकामी हुकूमतों को मुस्तहकम करने के लिए कानून साजी की गई है। अता तारड़ बोले, इमरान खान की हुकूमत चली गई, हेरा फेरी नहीं गई। ये कानून एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है
جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرے گا، اور اس لیول آف ڈیموکریسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی. انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پنجاب کے طول و عرض میں ایک صفائی کا بڑا مفصل اور بڑا بہترین نظام مہیا کیا جائے گا. اس کے لیے ہم اپنے منصوبے کو اب بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ وقت لے رہے ہیں، اور سردار صاحب کی سپرویژن میں چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے جو کہ دیر پا بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا. ابھی بھی سرکاری خرچے پہ پل رہا ہے عمران نیازی. لیے اس نے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں اور ہیرے جواہرات ہیں، مگر ابھی بھی پرانی وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. حکومت چلی گئی ہے، اس کی ہیرا پھیری نہیں گئی. پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 15 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت 7 جولائی تک منظور کر لی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنے وکیل بابر ایوان کے ہمراہ اسلام آباد کی عدالت میں پیش. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی نے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد عمران خان کے خلاف درج 10 مقدمات میں 6 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے تھانہ اپارہ، I-9 کوسار، کراچی کمپنی، گولڑا، ترنول اور تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمات میں ضمانت 5,000 روپے مچلقوں کے عوض منظور کر لی. عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روکتے ہوئے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا. دوسری جانب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ عبدالغفور کاکڑ کی عدالت نے تھانہ بھاراکو، سہالہ، کرال اور تھانہ لوہی بھیر میں درج 5 مختلف مقدمات میں بھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی 5,000 روپے مالیاتی مچلقوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے پولیس سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 6 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی. پی پی 167 کے ضمنی انتخاب لاہور میں جھگڑے کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں سماعت. الیکشن کمیشن نے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو دونوں امیدواروں کے خلاف درخواست سے کارروائی کی استدعا کر دی ہے. چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ڈی ایم او نے دونوں امیدواروں کو نوٹس جاری کیے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور اسلحے کے استعمال پر 2 سال کی نااہلی ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کے امیدوار شبیر گجر نے الیکشن کمیشن میں ویڈیو پیش کی. چیف الیکشن کمیشن نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اور الزامات لگائے گئے. امیدواروں کو بتا دیں الیکشن کمیشن کچھ درگزر نہیں کرے گا. سی سی پی او نیوٹرل ہو کر کام کریں. ممبر سندھ نثار دورانی نے کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. فائرنگ اور ڈنڈوں کے درمیان پرامن الیکشن نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے سماعت 7 جولائی تک ملتوی کر دی. منی لانڈرنگ کیس میں قافلے کے رہنما مونس الہی مچلقے جمع کرانے کے لیے لاہور کی بینکنگ جرائم کورٹ میں پیش ہو گئے. مونس الہی نے ضمانتی مچلقے جمع کرا دی. عدالت نے مونس الہی کی 4 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی تھی. عدالت نے مونس الہی کو 5 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی. خوشاب سے خبر دی، جہاں نواحی علاقے پیل میں گٹر میں گیس بھرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. تمام افراد سیوریج کے گٹر کی صفائی کے لیے گٹر میں اتر رہے تھے. مرنے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل ہے. بہاڑی میں تھانہ دانیوال پولیس نے دن دہاڑے مقامی تاجر کے قتل میں ملوث ملزم کو ٹریس کر لیا ہے. پولیس کے مطابق مقتول تاجر طیب کے مبینہ قاتل عابر ڈھکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم نے چند روز قبل سی بلاک میں بھرے بازار میں فائرنگ کر کے مقامی تاجر طیب کو زخمی کر دیا تھا. تاجر طیب نشتر اسپتال ملتان میں 2 دن زیر علاج رہنے کے بعد زندگی کی باسی ہار گیا تھا. پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا. پاک پتن میں مبینہ پولیس مقابلہ شہریوں کو لوٹ کر فرار ہونے والے 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. 2 ساتھی فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق تھانہ چک بیدی کے علاقے میں 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہریوں کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے. ایس ایچ او رائے خضر حیات نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈاکو کا تعاقب کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی. پولیس نے جوابی فائرنگ کر دی. 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے جنہیں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ملزمان سے موٹر سائیکل، چھینی گئی رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا ہے. زخمی ڈاکوؤں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. دیگر کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. چونیا میں تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں اٹاری کرم سنگھ میں انسان بھی حیوان بن گئے. باثر ملزمان نے اپنے کھیتوں سے چوری گھاس کاٹنے پر خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. ڈی پی او قصور سہیب اشرف نے نوٹس لیتے ہوئے حنیفہ بی بی نامی خاتون کی درخواست پر 4 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا.
थाना सदर पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश की जा रही है। चूनिया में थाना सदर की हुदूद अटारी करम सिंह वाला में इंसान भी हैवान बन गए। बासर मुलजमान ने औरत पर जानवरों की तरह डंडों से तशद्दुद किया और वीडियो भी बनाते रहे। मजदूरी करने वाली औरत जानवरों के लिए चारा बना रही थी कि उसको मुलजमान ने पीटना शुरू कर दिया। वाक़े का DPO कसूर सुहेब अशरफ ने नोटिस लेते हुए खातून की दरख्वास्त पर थाना सदर पुलिस में 4 नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि थाना सदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। DPO कसूर सुहेब अशरफ का कहना है खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनीफा बीबी नामी औरत का इंसानी हुकूक के इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मालकंड में मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद कातिल हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शक की बिना पर खातून और नौजवान कत्ल। मालाकंड के इलाका आगरा में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मफरूम मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। तोताकान में जायदाद के लिए बीवी और बेटे ने मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने वारदात के बाद लाश घर में दफन कर दी। पुलिस ने दौरान तहकीकात लाश बरामद करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। DI खान में पाशा पुल के करीब बस और कार में तसादुम हुआ। 3 अफराद मौत की नींद सो गए। जहाँ बहक अफराद की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आगे करना आपको DI खान से खबर है। पाशा पुल के करीब बस और कार में तसादुम हुआ है। 3 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। जहाँ बहक अफराद की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। DI खान से खबर है जहाँ पाशा पुल के करीब बस और कार में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद मौत की नींद सो गए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी जमातों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। MQM की जानिब से बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल दिए। जमात इस्लामी के वकील ने भी पार्टी का नुक्ता निगाह अदालत में पेश किया। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। तमाम जमातों के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। इंतखाबात में 1 दिन बाकी रह गया है। सिंध के 14 अजला में इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। इतवार को इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 3 करोड़ बैलेट पेपर तैयार कर लिए गए। एक बैलेट पेपर पर औसत लागत 115 रुपए आई है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कर आ चुके हैं। दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद में इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से खाली होने वाली कराची की नशस्त यानी 945 के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। कल 25 जून को उम्मीदवारों के नाम आवीज़ा किए जाएंगे, जबकि 27 जून तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 जून। एपलेट ट्राइब्यूनल में अपील के फैसलों की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 5 जुलाई को आवीज़ा की जाएगी। उम्मीदवारों की जानिब से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 जुलाई। इंतखाबी निशान 7 जुलाई 2022 को अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 27 जुलाई बुध को होगी। तहरीक इंसाफ की नशस्त के लिए अपना उम्मीदवार सामने ले आई है। तहरीक इंसाफ के अहम खिलाड़ी महमूद मौलवी ने अपने कागजात नामजदगी सुबह इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं। इसके अलावा PSP के हफीजुद्दीन ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने बताया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्के के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। दरख्वास्त की है कोई घोष पोलिंग स्टेशन न हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। खुर्शीद शाह ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई सियासी बात नहीं हुई। खास बात इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। सिर्फ हमारा ताल्लुक भी है पुराना, और जो इशूज हैं वो डिस्कस करने के इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन इतनी इंडिपेंडेंट है कि इनसे कोई बात करवाई नहीं जा सकती। हमने उस इंडिपेंडेंसी का फ़ायदा लिया है कि जो नई पोलिंग स्टेशन बनाई गई है, जो पुरानी को काट के उसको रिविजिट करें, देखें कि आया सही है या गलत है। दूसरा उसको देखें कि एक रूम में 3000 वोटर कितने, ये सारी चीज़ें आप। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान 309 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई है। कराची में कोरोना की शरह सबसे ज्यादा 15.85% रही।
कोरोना केसेस में फिर इजाफा। 24 घंटों के दौरान 13,941 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 309 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 15,33,047 हो गई। मुल्क में कोरोना से अब तक 30,335 का इंतकाल भी हुआ। NIH के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर शरह 6.10% रही। कराची में मस्बत केसेस की शरह 15.85, मीरपुर आजाद कश्मीर में 2.32, इस्लामाबाद में 1.63, मर्दान में 4.76, जबकि लाहौर में 2.38% रही। पेशावर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.24, गिलगित 1.42, रावलपिंडी 1.52% रही। NIH के मुताबिक कोरोना में मुब्तला 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में बिजली बचाव प्रोग्राम के तहत मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल के अहकाम के बाद कुछ मार्केट में हुक्म नजरअंदाज कर दिया गया। मजीद जुनैद मलिक की रिपोर्ट में। मुल्तान के ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के बिजली बचाओ प्रोग्राम का हुक्म हवा में उड़ा दिया। मुल्तान में पहले ही ताजरों की जानिब से जुम्मे को कारोबारी छुट्टी होती है, तहम अब मुकम्मल लॉकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल एक दिन नहीं, जुम्मे वाले दिन नहीं, एक दिन तो कम से कम बंद होना चाहिए ना। जुम्मे वाले दिन कर लें, इतवार को कर लें, एक दिन तो मुकम्मल तौर पे बंद, तो छुट्टी होनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन करने से फायदा होगा, मगर कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हैं कि गरीब मजीद गरीब तर हो जाएगा। इनको तवज्जो करने, गरीब आदमी पे भी, दुकानदारों पे भी रहम करना चाहिए। ये उनके लिए तो गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है इसके बारे में। तो ज्यादती है, बंद है तो भी तो गलत है, आम बंदा भी कोई चीज नहीं ले सकता। हुकूमती अहकामात की रोशनी में तो रोशनी बचाने के लिए हिदायत कर दी गई है, मगर उन पर अमल दरामद से ही हुकूमत फायदा उठा सकेगी। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ ऑन मुल्तान। वापस मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसून की बारिशों का सिलसिला थम गया। आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बल्तिस्तान और गिलगित में हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का इम्कान है। मिठी में दर्जा हरारत 44 डिग्री है, नवाबशाह में 42, दादू में 40, बलूचिस्तान के शहर नौकंडी में 44 और सिब्बी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में कमी रहेगी। बीर में दर्जा हरारत 32, चित्राल में 29, मालम जब्बा में 21 रहेगा। ताहम डेरा इस्माइल खान में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, जहां दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि चेयरमैन PCB रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं PCB का 15 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है। व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया गया है। व्हाइट बॉल के 2 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। रेड एंड व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली बार ऑफर कर रहे हैं। 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, और हो ये रहा था कि जो वाइट बॉल के स्टार्स थे, और वाइट बॉल एक सीरियस बिजनेस है, अगले 16 महीनों में 15 महीनों में 2 वर्ल्ड कप्स हैं, एशिया कप है। सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बड़ी आपके सामने ही है कि कितने फैंस एंगेज होते हैं T20 क्रिकेट में या 50 ओवर्स क्रिकेट में। और उसको सेपरेट करने का मकसद ये है कि हम 2 टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें। सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल रही हो। हमने रेड एंड व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफा ऑफर कर रहे हैं। और आप एंटरटेनमेंट न्यूज। एंटरटेनमेंट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? मिस्टर बीन एक बार फिर अनोखी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। हॉलीवुड मूवी मैन वर्सेस बी का हंसी से भरपूर ट्रेलर जारी। मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।
Sorry. इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबरी तफसील